ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ.
ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಸ್ಮದ್ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಅಸ್ಮತ್ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಅಸ್ಮತ್ ಸರ್ವ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಗ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಯ. ಗುರುಭ್ಯಃ ತದ್ಗುರುಭ್ಯಶ್ಚ ನಮೋ ವಾಗಮಧೀಮಹೇ ಪ್ರಣೀಮಹೇ ಚ ತತ್ರ ದಂಪತಿ ಜಗದಾಂಪತಿ. ರಾಮಾನುಜದಯಾ ಪಾತ್ರಂ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಭೂಷಣಂ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಂ ವಂದೇ ವೇದಾಂತದೇಶಿಕಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ ಸಮಾರಂಭಾಂ ನಾಥಯಾಮನ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತಪದಾಂಬುಜೈರ್ಮರುಕ್ಮಾಂ ವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನೆ ಯಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತೋऽಸ್ಯ ದಯೈಕಸಿಂಧೋಃ ರಾಮಾನುಜಸ್ಯ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಮಾತಾಪಿತಾಯುವತಿ ಯಸ್ತನಯಾ ವಿಭೂತಿಃ ಸರ್ವಂ ಯದೇವ ನಿಯಮೇನ ಮದನ್ಮಯಾನಾಂ ಆದ್ಯಸ್ಯ ನ ಕುಲಪತಿರ್ವಕುಲಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀಮತ್ತದಂಗ್ರಿವಿಗಳಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮೂರ್ಧ ಭೂತಂ ಸರಶ್ಚ ಮಹದಾಕ್ವಯಪಟ್ಟನಃ ಭಕ್ತಿಸಾರ ಕುಲಶೇಖರ ಯೋಗಿವಾಹಾನ್ ಭಕ್ತಾಂಗ್ರಿರೇಣ ಪರಕಾಲಯತಿನ್ನವಿಷ್ಟಾನ್ ಶ್ರೀಮತ್ಪರ ಅಂಕುಶಮುನಿಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಂ. ವಿಖ್ಯಾತೋ ಯತಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಜಲದೇಶ್ಚಂದ್ರೇಪಮತ್ವೇನ ಯಾಃ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯೇಣ ಯದನ್ವಯಾಃ ಸುವಿದಿತಾಃ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಾದಯಃ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ಭಾಷ್ಯಕೃತಜ್ಞಯೋಪನಿಷದಾಂ ಯೋ ದ್ರಾಮಿಡೀನಾಂ ವ್ಯಧಾತ್ ಪೂರ್ವಂ तं ಕುರುಕೇಶ್ವರಂ ಗುರುವರಂ ಕಾರುಣ್ಯಪೂರ್ಣಂ ಭಜೆ. ನಾಥಂ ಪಂಕಜನೇತ್ರರಾಮಯಾಮುನಾ ವಾಸ್ತವ್ಯಮಾಲಾಧರಾನ್ ಯೋಗೀಂದ್ರಂ ಕುರುಕೇಶಚಂದ್ರಜಲಧಿಂ ಗೋವಿಂದ ಕೂರಾದಿಭೋ ಭಟ್ಟಾರ್ಘ್ಯಂ ನಿಗಮಾಂತಯೋಗಿ ಜಗದಾಚಾರ್ಯೌ ಸಕೃಷ್ಣದ್ವಯೌ ವಂದೇ ಮಾಧವ ಪದ್ಮನಾಭಸುಮನಃ ಕೋಲೇಶ ದೇವಾದಿಪಾನ್. திருவருண்மால் சேனை முதலி ஷடகோபன்னாதமணி சீருய்யக்கொண்டார் நம்பி சென்றாம் ஆடவந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிரார் கண்பாமிதிராஷர் கோவிந்தர் குரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் எருக்கண்ணர் கண்படியனம் பிள்ளை இவரீடளித்தற்கு ஏய்ந்தார் குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர்த்தம் திருவடியொன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன் பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனவே. பக்தாமிரதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீமன்மயம் சஹசிரசாகோபனிஷத் சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிட வேதசாகரம். திருவழுதி நாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினே எப்பொழுதும் செஞ்சாய் நெஞ்சே தனந்தே மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோர் பேணம் இனத்தார் எல்லாதிரெஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் சிறுகம் ஏதும் குறைவிலேன் இந்த ஷடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஐந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமனிதன் வாய்ந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன். ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் சந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறாம் வாந்திகளும் சோலை முதலரங்கர்வன் புகழ்மேல் ஆண்டு தமிழ் மறைகளாயிரமும் ஈந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் மடத்த இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விரை நிலையம் மெய்யாமுயர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாகி தொக்கியலும் ஓள் வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருஹயர்கோன் யாழினிஷ வேதத்தில். நம்மாழ்வார் திருவடிகளே ಶರಣಂ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯಂ 3ನೇ ಸಂಪುಟ ಪೀಠಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಹೋದ್ಸಲಿ. ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಬರೋಣ. ಆಳ್ವಾರ್ ಎಂಬೆರೆಮಾನಾರ್ திருவடிகளை சரணம், ஜீயர் திருவடிகளை சரணம். பகவத் விஷயம் 3ஆம் பத்து முதல் திருவாய்மொழி. முடிச்சோதி பிரவேசம். பொருளென் இவ்வுலகம் படைத்தவன் புகழ்மேல் மருளில் வன்குருகோர் வன் ஷடகோபன் என்று அவன் கல்யாண குண விஷயமாக அஜ்ஞானமில்லை என்றார் கீழில் திருவாய்மொழி. அந்த குணாதிக விஷயம் தன்னில் ஓர் அஜ்ஞானம் அனுவர்த்திக்கிறபடி சொல்லுகிறார். இதில் கீழ் சொன்ன அஜ்ஞானத்துக்கு அடி கர்மமாயிருக்கும், இங்குத்த அஜ்ஞானத்துக்கு அடி விஷய வைலட்சணமாயிருக்கும். நித்திய சூரியர்களுக்கும் உள்ளதொரு சம்சயமாயித்திரு ஸ்வரூபானுபந்தியாயிருப்பது ஒரு சம்சயமாகையாலே ஸ்வரூபம் உள்ளதனையும் நிற்பதொன்றிலே இது. திருமலையை அனுபவித்துக் கொண்டு வாரா நிற்கச் செய்த வடமாமலையூ செய்ய வடமாமலை உச்சியை என்னுமா போல
திருமலையிலே ஏகதேசம் என்னலாம் படியாய் கல்பகத்தொரு பகுஷாகாமாக பனைத்து பூத்தார் போலே நிற்கிற அழகருடைய சௌந்தரியத்தை அனுபவித்தார். வேதங்களோடு வைதிக புருஷர்களோடு பிரம்ம ருத்ராதிகளோடு வாசியர ஸ்வயத்தால் காணமன்று காண உண்ணாதபடி இருக்கிற இருப்பையும் தானே கொண்டு வந்து காட்டுமன்று ஜென்ம விருத்தாதிகளால் குறைய நின்றார்க்கும் காணலாயிருக்கிற இருப்பையும் அனுசந்தித்து விஸ்மிதராகிறார். இது அந்த இன்ட்ரொடக்ஷன், பிரவேச. பொருளென்று இவ்வுலகத்து உலகம் படைத்தவன் புகழ் மேல் ಮರುಳಿಲ್ ವಣ್ಕುರುಹೋರ್ ವಣ್ಚಡಗೋಪನ್ ಎಂದು ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶೀವಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದರು ಹಿಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ. ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಂದು ಆ ಗುಣಾಧಿಕನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನ ಅನುವರ್ತಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕರ್ಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಿಷಯದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಅಂದ್ರು. ಈ ಸಂಶಯ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೂ ಇರೋದಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಬರೀ ನಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವ ಸಂಶಯವಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲತಕ್ಕದ್ದು ತಾನೇ ಇದು. ತಿರುಮಲೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಡಮಾಮಲೈ ಉಚ್ಚೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಎನ್ನಬಹುದಾದಂತೆ ಆಗಿ ಕಲ್ಪಗದರು ಬಹುಶಾಖವಾಗಿ ಹರಡಿ ಪೃಷ್ಟಿಸಿದಂತೆ ನಿಂತಿರುವ ಆ ಆಳಹರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ವೇದಗಳಿಗೋ ವೈದಿಕರಿಗಳಿಗೋ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೋ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಯತ್ನದಿಂದ ಕಾಣಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಕಾಣಲಾರದಂತೆ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಾನೇ ಬಂದು ತನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ವೃತ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ನೀಚರಾಗಿರುವವರಿಗೂ ಕಾಣದಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮಣ್ಣವರ್ பெண்ணவர்க்கும் அறியாதவன், ಯಾರಕ್ಕೂ ಕಾಣಕೊಡಾದವನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ತನಕ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ. ವೇದಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ವೇದಗಳು ಪೂರ ಕಂಡು ಅವನನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ವೈದಿಕರುಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ತಾನೇ ಬಂದು ತನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ವೃತ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ನೀಚರಾಗಿರುವವರೆಗೂ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತ್ಯಕ್ವಾ ವೈಕುಂಠಮುತ್ತಮ, ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರೆ ರಮಯ ಸಹಮೋದಂತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ತಿರುಮಾಲಿರಂ ಶೋಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಸೊಬಗು, ಒಂದೊಂದು ಅವಯವದ ಶೋಭೆ, ಸುಂದರವಾದ ಬಾಹುಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ತಾನೇ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಏನನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಂಥವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನಾಗೆ ಬಂದು ತೋರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. முதல் பாட்டு, அழகருடைய திவ்ய அவயங்களுக்கு திருவணி கலன்களுக்கும் உண்டான ಸುಗಡಿತತ್ವத்தை ಕಂಡು ವಿಸ್ಮಿತರಾಗಿರ. ಅಳಹರ ದಿವ್ಯ ಅವಯವಗಳಿಗೂ ದಿವ್ಯವಾದ ಆಭರಣಗಳಿಗೂ ಉಂಟಾದಂತಹ ಸುಗಡಿತ್ವವನ್ನ ಕಂಡು ವಿಸ್ಮಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. முடிச்சோதியாய் உனது முகச்சோதி மலர்ந்ததுவோ அடிச்சோதி நீ நின்ன தாமரையாய் அலர்ந்ததுவோ படிச்சோதி ஆடையுடும் பல்கலனாய் நின் பைம்பொன் கடிச்சோதி கலந்ததுவோ திருமாலே கட்டுரையே. ತಿರುಮಾಲೆ ಶ್ರೀಯಪ್ಪದಿಯೇ, ತಿರು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ, ಮಾಲೆ ತಿರುಮಲೆ ಶ್ರೀಯಪ್ಪದಿಯೇ. ಉನದು ಮುಖಚ್ಚೋದಿ, ನಿನ್ನ ಮುಖದ ತೇಜಸ್ಸು ಊರ್ಧ್ವ ಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಸರಿಸಿ, ಮುಡಿಚ್ಚೋದಿಯ ದಿವ್ಯ ಕಿರೀಟದ ಜ್ಯೋತಿಸ್ಸಾಗಿ ಮಲರ್ದದುವೋ, ಮುಖದಿಂದ ಕಿರೀಟ, ಆ ಕಿರೀಟದ ಶೋಭೆ. ಆ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಂದಾನೇ ಅದಕ್ಕುಂಟಾಯ್ತು. ಆಭರಣಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಶೋಭೆ ಉಂಟಾಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಪೂರ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಭಗವಂತನಿಂದ ಆ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶೋಭೆ ಉಂಟಾಗೋದು, ಅದು ವಿಕಸಿತವಾಯ್ತು. ಆ ತೇಜಸ್ಸು ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ
ಅಡಿಚ್ಚೋದಿ ಆ ಶ್ರೀಪದಗಳ ಕಾಂತಿಯಾದದ್ದು. ನೀನಿಂದ್ರ ತಾಮರೆಯಾಯಿ ಅಲರ್ದದುವೋ, ನೀನು ನಿಂತಿರುವ ಆಸನ ಅದು ಪದ್ಮವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೋ. ಬರೀ ಶ್ರೀದೇವಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಅಲ್ಲ ಪದ್ಮಾಸನೆ, ಇವನು ಪದ್ಮದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರೋನು. ಅಷ್ಟದಳ ಪದ್ಮ, ಈ ಆಧಾರ ಶಕ್ತಿಯಾದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂರ್ಮಾದೀನ್ ದಿವ್ಯಲೋಕಂ ತದನು ಮಣಿಮಯಂ ಮಂಟಪಂ ತತ್ರ ಶೇಷಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಧರ್ಮಾದಿಪೀಠಂ ತದುಪರಿ ಕಮಲಂ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆ ದಿವ್ಯವಾದ ಆದಿಶೇಷ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇವನು ಆಸೀನನಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ನೀ ನಿಂತಿರುವ ಆಸನ ಪದ್ಮವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೋ. ನಿನ್ ಪೊನ್ ಕಡಿಚ್ಚೋದಿ, ನಿನ್ನ ವಿಶಾಲವಾಗಿಯೂ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಟಿ ಪ್ರದೇಶ, ಸೊಂಟ, ತೇಜಸ್ಸು. ಪಡಿಚ್ಚೋದಿ ಆಡೆಯೊಡಂ ಪಲ್ಗಲನಮಾಯ್, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಪೀತಾಂಬರ ಏನು, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆಭರಣಗಳೇನು, ಇವುಗಳಾಗಿ ಕಲಂದದುವೋ, ಕೆಳಗು ಮೇಲೂ ಸೇರಿದೆಯೋ ಕಟ್ಟುರೈ. ಇದನ್ನು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕೃಪೆಯೊಡನೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ನೀನು ಹೇಳು. ಅನೇಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಚಾರ್ಯರು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಘಟಿ ಸೂತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಪುರುಷನಾಗ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಕಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ 4-5ನೇ ದಿವಸದ ಮೇಲೆ ಕಟಿಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕುಡಿದಾರ, ಉದರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳ ಪರಿಹಾರ ಅದು. ಈಗ ಕೈಗೆ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿದಂತೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪಂಚ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಮಗುವಿನ ಸೊಂಟ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಗಂಡಾಗ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಇರಬೇಕು, ಕಟಿಸೂತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಗೃಹಸ್ಥನಾಗ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ. ಇವನ್ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉಂಟು ಅನ್ಸತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕೋಲ್ಲ. ತಿಲಾಂಜು ಹೋಮಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿರಿಜಾ ಹೋಮ ಅಂತ ಈ ಜನವಾರ ಉಡ್ದಾರ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕೋದು ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅವರು ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಕಟಿ ಸೂತ್ರವು ಇರಬೇಕು. ஈடு முடிச்சோதியாய் உனது முகச்சோதி மலர்ந்ததுவோம். உன்னுடைய திருமுகத்தில் உண்டான தேஜஸ்ஸானது திரு அபிஷேகத்தின் தேஜஸ்ஸாய் கொண்டு விகசமாயித்தோ. உன்னுடைய திரு அபிஷேகத்தின் தேஜஸ்ஸானது திருமுகத்தின் தேஜஸ்ஸாய் கொண்டு விகசமாயிற்றோ என்றும் வர கடவது. சேஷபூதனுக்கே முற்பட தோத்துவது தன்னுடைய சேஷத்துவ பிரதி சம்பந்தியான அவனுடைய சேஷித்துவமிரே. அவனுடைய சேஷித்துவ பிரகாசகமான திரு அபிஷேகத்தின் அழகு திருவடிகளே போர வீசித்து. அடிச்சோதி திருவடிகளின் தேஜஸ்ஸானது தேவர் நின்ற ஆசன பத்மமாய் கொண்டு விகசமாயித்தோ. நீ நின்ற தாமரை அடிச்சோதியாய் கொண்டு விகசிதமாயித்தோ. நீ நின்ற ஏகரூபனானவனும் நீரிலே நின்றார் போல ஆதரித்து நிற்கும்படி. இது பிராபியத்தினுடைய சரமாவதியாகையாலே அவ்வருகு போக்கிலேயே திருவடிகளின் தேஜஸ்ஸானது ஏறக்கொழித்தது. கடலுக்குள்பட்டதொரு பிரணம் ஒரு திரையிலே தள்ள கிடந்து அலையுமா போல ஓர் அழகிலே தள்ள கிடந்து அவத்தை அனுபவிக்கிறார். படிச்சோதி திருமேனி அழகு பல்கலனாய் கலந்ததுவோ, பல்கலன் படிச்சோதியாய் கலந்ததுவோ, சோதி யாழை கடிச்சோதியாய் கலந்ததுவோ, கடிச்சோதி சோதையாடையாய் கலந்ததுவோ. நின் பைம்பொற்கடிச்சோதி படிச்சோதியாடையோடும் பல்கலனாய் கொண்டு கலந்ததுவோ. உன்னுடைய அழகியதாய் ஸ்பிருகணீயமான திவ்ய கடி பிரதேசத்தில் உண்டான தேஜஸ்ஸானது சுவாபாவிகமான தேஜஸை உடையத்தான திரு பீதாம்பரம் தொடக்கமான பல திரு ஆபரணங்களாய் கொண்டு சேர்ந்ததுவோ. நீரிலே நீர் கலந்தார் போலே வேத கிரகணத்துக்கு
அனுபபத்தியேயாயிருக்கை அன்றியே படிச்சோதி படியாணியான ஒளி என்னவுமாம். திருமாலே, இதுவும் ஒரு சேர்த்தி அழகிருக்கிறபடி அழகில்லே நின்று பிரியமாட்டாமலிருக்கிற பிராட்டியும் ஸ்வதக சர்வஜனான நீயும் கூட விசாரித்து இதற்கு ஒரு போக்கடி அருளி செய்ய வேணும் என்று அனுபவிக்க புக்க இவர் என்று மோர் இயல்பினர் என நீனை வறியவர் என்பர். நித்தியானுபவம் பண்ணுபவர்கள் பண்டிவரை கண்டறிவது எவ்வூரில் யாம் என்று பயிலா நிற்பர்கள். ஸ்வதக சர்வஜனானவன் தனக்கும் தன் தன்மை அறிவறியானாயிருக்கும். ஆக இப்படி இந்த அனுபவிக்க புக்க இவரோடு நித்தியானுபவம் பண்ணுகிறவர்களோடு அவன் தன்னோடு வாசி இல்லை. இச்சம்சயம் அனுவர்த்திகைக்கு தமக்கின்ற சம்சயம் அறுதியிட ஒண்ணாதா போல அவர்களுக்கும் என்று இருக்கிறார். கட்டுரையே சொல்ல வேணும் என்றபடி. ಈಡಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಮುಡಿಚೋದಿಯಾಯ್ ಉನದು ಮುಖಚ್ಚೋದಿ ಮಲರ್ಂದದುವೋ, ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮುಖಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ತೇಜಸ್ಸು ಆ ದಿವ್ಯ ಕಿರೀಟದ ತೇಜಸ್ಸಾಗಿ ವಿಕಸಿತವಾಯಿತು. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅರಳಿದಂತೆ ಆ ತೇಜಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಕಸಿತವಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕಿರೀಟದ ತೇಜಸ್ಸು ದಿವ್ಯ ಮುಖಮಂಡಲದ ತೇಜಸ್ಸಾಗಿ ವಿಕಸಿತವಾಯಿತು ಎಂದು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಶೇಷಭೂತನಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಂಡು ಬರುವುದು ತನ್ನ ಶೇಷತ್ವದ ಪ್ರತಿ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಅವನ ಶೇಷಿತ್ವ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನ ಶೇಷಿತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕವಾದ ದಿವ್ಯ ಕಿರೀಟದ ಸೌಂದರ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅಡಿಚೋದಿ ಶ್ರೀಪಾದಗಳ ತೇಜಸ್ಸಾದದು ನೀವು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರೋ ಆ ಆಸನ ಪದ್ಮವಾಗಿ ಕೊಂಡು ವಿಕಸಿತವಾಯಿತು. ನೀನು ನಿಂತಿರುವ ತಾವರೆಯು ಶ್ರೀಪಾದ ತೇಜಸ್ಸಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ವಿಕಸಿತವಾಯಿತು, ಅರಳಿತು ಅಂತಾರೆ. ನೀನಿಂದ ಏಕರೂಪನಾದವನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಂತೆ ಆಧರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಈ ಶ್ರೀಪಾದಗಳು ಪ್ರಾಪ್ಯದ ಚರಮಾವಧಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗಲು ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಶ್ರೀಪಾದಗಳ ತೇಜಸ್ಸಾದದು ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಹೊಮ್ಮಿತು. ಸಾಗರವನ್ನು ಸೇರಿದ ಒಂದು ತೃಣ, ಒಂದು ಹುಲ್ಕಡ್ಡಿ, ಒಂದು ಅಲೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಲೆಯಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟು ಅಲೆಯುವಂತೆ ಒಂದು ಅವಯವದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಯವದ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಪಡಿಚೋದಿ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಸೌಂದರ್ಯವು ದಿವ್ಯ ಆಭರಣಗಳಾಗಿ ಹರಡಿತೋ, ಆಭರಣಗಳು ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿ ಆಯ್ದುವೋ. ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾದ ಪೀತಾಂಬರ ಕಟಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೋ, ನಡು ಪ್ರದೇಶದ ತೇಜಸ್ಸು ಉಜ್ವಲವಾದ ಪೀತಾಂಬರವಾಗಾಯ್ತೋ. ನಿನ್ ಪೈನ್ ಪೊಲ್ ಕಡಿಚೋದಿ ಪಡಿಚೋದಿ ಆಡೆಯೊಡಂ ಪಲ್ಗಲನಾಯ್ ಕೊಂಡು ಕಲಂದದುವೋ. ಇನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದವು ಸ್ಪೃಹಣೀಯವೂ ಆದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಕಟಿ ಪ್ರದೇಶ, ನಾಭಿ, ಉಂದಿ, ಕೊಪ್ಪೂಳ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪದಗಳು ಸಮಾನಾಂತರ. ಕಾಂತಿಯಾದದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನುಳ್ಳ ದಿವ್ಯ ಪೀತಾಂಬರ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳಾಗಿಕೊಂಡು ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದಗ್ರಹಣ ಮಾಡಲು ಉಪಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪಡಿಚೋದಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಕಾಶ ಎಂದು ಆಗಬಹುದು. ತಿರುಮಾಲೆ ಹೀಗೆ ಸೇರಿರುವಿಕೆಯೋ ಆ ಸೌಂದರ್ಯದ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಹಲಗಿಲ್ಲೇ ಎಂದು ಅಗಲಿರಲಾರದ ಶ್ರೀದೇವಿಯೋ ಸ್ವತಃ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ನೀನು ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ವಾಹನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಈ ದಿನ ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಎಂದು ಮೋರ್ ಇಯಲ್ವಿನರ್ ಎನ ನೀನೈ ವರಿಯವರ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಿತ್ಯಾನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಪಂಡಿವರೈ ಕಂಡರಿವದ್ ಎವ್ವೂರಿಲ್ ಯಾಮ್ ಎಂದು ತಾನೇ ಚಿಂತಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದವನು ಕೂಡ ತಾನು ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವೇದ ಹೇಳ್ತು, ಸೋ ಅಂಗ ವೇದ ಇದಿವಾನ ವೇದ ಕಿಗ್ಗಸ್ವಿಧ್ವನಂ ಕೌಸ ವೃಕ್ಷ ಆಸೀತ್. ಇವರು ಆಳ್ವಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಮ್ ಅರಿಮೈ ತಾಮ್ ಅರಿಯಾರ್. ಅವ್ರ ಹಿರಿಮೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಂತ. ಮತ್ತ ಅವನ ಹಂಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಗೆ ಇದೇನು ಕುಂದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಅವನ ಹಿರಿಮೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳುದಿರ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮೊದಲಾಳ್ವಾರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ,
ಈ ಪ್ರಳಯ ಅಂತ ಅದಾದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆವೃತವಾಯಿತು. ಈ ಚೇತನಗಳೆಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ ನೀನು ಉಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಸೋಕಾಮಯದ ಬಹುಶ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದೆಯೋ ಆವಾಗ ಉಮಿಳ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಈಗ ಈ 14 ಲೋಕಗಳು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಚೇತನ ಅಚೇತನರು, ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ತಿರ್ಯಕ್ ಸ್ಥಾವರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗದಂತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸತ್ ಅಥವಾ ಇದು ಅಸತ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾಸದೀಯ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು. ನಾಸದಾಸಿ ನೋ ಸದಾಸಿ ತದಾನಿ ನಾಸಿದ್ರಜೋ ನೋ ವ್ಯೋಮ ಪರೋಯತೆ ಹಿಮಾವರಿ ವಕ್ವಕಸ್ಯ ಶರ್ಮನ್ನೇ ಅಂಬಕ್ಕಿಮಾಸೀದ್ ಗಹನಂ ಗವೀರಂ ನ ಮೃತ್ಯು ಅಮೃತಂ ತರ್ಹಿನ. ಮೃತ್ಯುವು ಇಲ್ಲ, ಅಮೃತವೂ ಇಲ್ಲ. ಆಪೋವ ಇದಮ ಸಂಸಲಿಲಮೇವ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಬರೀ ನೀರು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಳಯ ಜಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ, ಆಲದೆಲೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇವನು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಬಾಲಕನಾಗಿ. ಆಲಮಾ ಮರತ್ತಿ ನಿಲಮೇಲ್ ஒரு ಬಾಲಕನಾಗಿ. ಜ್ಞಾನಂ 7 ಮುಂಡ, 7 ಲೋಕಗಳು, 7 ಅಂದ್ರೆ 14, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಒಂದು ಮಗುವಾಗಿ ಒಂದು ಆಲದೆಲೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ತಾನು ಉಂಡ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಪ್ರಳಯ ಜಲವನ್ನು ಅವನು ಉಂಡ್ಲಿಲ್ವೇ? ಅಥವಾ ನಿನ್ನಿಂದ ಅದು ಹೊರದಾಗಿತ್ತೆ? ಅದೆಲ್ಲಿ ನೀನ್ ತೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಲದೆಲೆ ಮೇಲೆ? ಆ ಪ್ರಳಯ ಜಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಜಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿತ್ತೋ ಅಥವಾ ನೀನು ಪ್ರಳಯ ಜಲದ ಮೇಲೆ ತೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯೋ? ಇದೇನ್ ಬರೀ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯ ನನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಇವರು ಕೂಡ ಆ ಉದ್ಗಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಂದು ನಿರ್ವಾಹವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ನೀನು ಈ ದಿನ ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಎನ್ರು ಮೋ ರಿಯಲ್ ವಿನರ್, ನೀನೇ ಬರಿಯವರಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯಾನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಪಂಡಿವರ ಕಂಡರಿವರ್ ಎವ್ವೂರಿಲ್, ತಿರು ಎವ್ವಳೂರ್, ತಿರು ಇಂದಳೂರ್, ತಿರು ಆದನೂರ್. ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದೇ ಹೆಸರು 2-3 ತರ ಒಂದೇ ತರ ಇದ್ದಂಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆ ಎವ್ವೂರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಎಂದು ತಾನೇ ಚಿಂತಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದವನು ಕೂಡ ತಾನು ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿದನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಈ ದಿನ ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇವರಿಗೂ, ನಿತ್ಯಾನುಭವ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೂ, ಸ್ವತಃ ಸರ್ವಜ್ಞಾದ ಅವನಿಗೂ ಯಾವ ತಾರತಮ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂಶಯ ಅನುವರ್ತಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಈ ಸಂಶಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಅವರುಗಳಿಗೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟುರಿಯೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರಂತೆ. 2ನೇ ಪಾಶುರ 2ஆம் பாட்டு. அழகருடைய சௌந்தர்யத்துக்கு சதுஷமில்லாமையாலே லோகத்தார் பண்ணும் ஸ்தோத்திரம் அங்குத்தைக்கு அவத்தியமாம் இத்தனை என்கிறார். ಅಳಹರ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಸದೃಶ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅನುಪಮ, ಅಪ್ರಮೇಯ, ಅದ್ವಿತೀಯ ಈ ಪದಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಥವ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅವನ ಶರೀರದ ಇದಾಗ್ಲಿ, ಗುಣಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ. ಉಲಹಕ್ಕೋರ್ ತನಿ ಅಪ್ಪನ್ ಅಂದ್ರು. ತನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದವನು. ಅಂಥವ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿನೋ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವನೋ ದೆವ್ವವೋ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ, ಅವನಿಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಧಿಕ ದರಿದ್ರನಂತ ಅವನನ್ನ. ದಾರಿದ್ರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ದಾರಿದ್ರ ಅಂದೇನು? ಹಣ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋದು, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ದಾರಿದ್ರ್ಯತೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರು ಅಧಿಕರು ಇಲ್ಲದಂತಹ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಸಮಾಧಿಕ ದರಿದ್ರ ಅಥವಾ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ. ಅವನಿಗೆ ಸಮರು ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕರಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಧಿಕರನಿಗೆ ಬರುತ್ತ ಸಾಧ್ಯ? ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಎಲ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ.
ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾರು ಸಮರಲ್ಲ, ಅವನಿಂದ ಉಂಟಾದವರೇ ಎಲ್ಲ. ಇದರ ಅರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಜಗದ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಚೇತನರು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ತಪಸ್ಸು ಇದು ಫಲವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ, ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರೋ ಚೇತನ ಆಗ್ಲಿ, ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇವರುಗಳು ಉತ್ತಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಏನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂತವರೆಗೆ ಅವನು ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಯಮೇವ ಈಶವೃಣತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಲೋಕದವರು ಹೇಳೋ ಸ್ತುತಿ ವಚನಗಳು ಅವಧ್ಯಗಳಾಗಿಯೇ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ. ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ. ಅದು கட்டுரைக்கில் தாமரை நின் கண் பாதம் கையொவ்வா சுட்டுரைத்தனன் பொன்னம் திருமேனி ஒளி ஒவ்வாது ஒட்டுரைத்தி உள்ள இவ்வுலகனை இவ்வுல உன்னை புகழ்வெல்லாம் பெரும்பாலும் பட்டுரையாய் புக்கென்னே காட்டுமால் ಪರಂಜ್ಯೋತಿ. ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ತೇಜೋಮೂರ್ತಿಯೇ. ಕಟ್ಟುರೈಕಿಲ್ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನಿನ್ ಕಣ್ ಪಾದಂ ಕೈ, ನಿನ್ನ ನೇತ್ರ ಪಾದ ಹಸ್ತಗಳಿಗೆ ತಾಮರೆ, ತಾಮರೆ ಪುಷ್ಪಗಳೇ ಒವ್ವ ಸದೃಶವಾಗಲಾರವು. ಅದು ಕೂಡ ಸದೃಶವಾಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಫಲಫಲವೇ ಆಭರಣಂ, ಫಲಫಲವೇ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲವೂ ಕಮಲವೇ, ಅದು ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ಣನೆ. ಶುಟ್ಟು ರೈತನನ್ ಬನ್, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಬಂಗಾರವು ಒಂದು ತಿರುಮೇನಿ ಒಳಿವವಾದ ನಿನ್ನೆ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಕಾಂತಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಲಾರದು. ಆ ಪ್ರಣಗಾತ್ ಹಿರಣ್ಮಯ ವಪುಹು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ. ಆ ಪ್ರಣಕಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಗುರಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಲೆ ತುದಿ ತನಕ ನಖಶಿಖಾಗ್ರದವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿರಣ್ಯ, ಏನದು ಫಳಫಳ ಪೂರೈಸುವಂತ ತೇಜಸ್ಸು. ಅದು ಹಿರಣ್ಯ ಪಾತ್ರಂ ಮದೋ ಪೂರ್ಣಂದದಾದಿ ಮದವ್ಯೋಸಾಮೀತಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೆ. ಹಿರಣ್ಮಯ ವಪುಹು ಆ ಪ್ರಣಕಾತ್ ಹಿರಣ್ಯಂ. ಹೀಗೆ ಆ ಉತ್ತಮ ಬಂಗಾರ ಒಂದು ತಿರುಮೇನಿ ಒಳಿ ಹೋವಾದೆ, ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳದ ವಿಗ್ರಹದ ಕಾಂತಿಗೆ ಈ ಚೆನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಹೊಸದಾಗಿರ್ಲಿ, ಅದು ಫಳಫಳ ಅಂತ ಇರ್ಲಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಒಟ್ಟು ರೈತ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿ ಉನ್ನೈ ಪುಹಳ್ವ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಪೆರುಂಪಾಲು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಪಟ್ಟುರಯಾಯ್ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಪೊರ್ಕೆನ್ರೇ ಕಾಟಂ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಉದ್ಗಾರಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವನ ರೂಪವನ್ನಾಗ್ಲಿ, ಅವನ ಗುಣವನ್ನಾಗ್ಲಿ, ಅವನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ಆಕಾರ ಏನು 3 ಅಡಿನೋ 4 ಅಡಿನೋ ಇದಾನೆ ಅಂತಾನ, ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಅವಯವಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದಿಶೇಷ ತನ್ನ ಸಹಸ್ರ ಹೆಡೆಯಿಂದ ಇವನ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಣ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿ, ಬರೀ ಒಂದು. ಹೀಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವರು ಒಟ್ಟು ರೈತ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿ ಒನ್ನೆ ಪುಹಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಪೆರುಂಪಾಲು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಪಟ್ಟುರಯ್ಯಾಯ್ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಪುರ್ಕೆನ್ ರೇಗಾಟಂ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಉದ್ಗಾರ, ಈ ಕಾಂತಸ್ತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪಣಿಪತಿ ಶಯ್ಯಾಸನಂ ವೇದಾತ್ಮ ವೇಗೇಶ್ವರೋ ಯವನಿಗ, ಇವೆಲ್ಲ
ಕಾಂತಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ನಿನ್ನ ಪತಿನೋ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಶ್ರೀರೀತ್ಯೇ ವಚನ, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಂತ ಆಗ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗ್ ಪೂರ್ಣವಾಗಂತೂ ನೀನ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಯಥಾಮತಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಅದು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದಂಗ್ ಸರಿ. ಈಗ ಆಹಾರ ನಿಯಮ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇಡ ರೀ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಆಗೋಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇಡ, ಆದ್ರೆ ಆಹಾರ ನಿಯಮನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೆಂಗ್ ಸರಿ? ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸರಿ? ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುವಂತದ್ದು. ಬಿಡಿ ಏನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಲ್ಯಾಪ್ಸ್. ಅದು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬಾರದು? ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಒಬ್ಬರ ಅನುಭವ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರ ಇದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಆಧಾರ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ? ನಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕು, ಪ್ರೂಫು. ವೇದ ಕೆಲ ಧರ್ಮ ಮೂಲ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಇದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ವಾ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಒಬ್ಬರ ಅನುಭವ ಪ್ರಧಾನವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಬಂದವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಳದಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹಳದಿಯಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಳದಿ ಇದೆಯೋ? ಅದು ಇದು ಅವನಲ್ಲಿ ನೂನ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ತಾನು ಹೇಳದಂತೆ ಯಾರು ಅವನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಎಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲ 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 ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರ್ಖನಾಗ್ತಾನೆ ಅವನಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ವಿವೇಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವನ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳೋದು ಅವನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಪೆರುಂಪಾಲಂ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಪಟ್ಟುರಯ್ಯಾಯ್ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಪೊರ್ಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಟಂ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಹೇಳುವಂತವ್ರಿಗೆ ಆ ವಿನಯ, ಆ ನಮ್ರತೆ, ವಿನಮ್ರತೆ ಇರಬೇಕು. ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಹಂಸ ಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಏನಾದ್ರು ಸಾರತಮವಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ, ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ನನಗೇನೆ ಇದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಗ್ರಹಿಸಿ ஈடு கட்டுரைக்கில் அனுபவித்து குமிழி நீருண்டு போமித்தனை போக்கி சொல்ல போகாது. கட்டுரைகள் கட்டுரை என்று முழு சொல்லாய் சொல்லில் என்றபடி சொல்லில் தாமரை ஜாதியாக உன்னுடைய திருக்கண்களுக்கும் ತಿರುವಡಿகளுக்கும் ತಿರುಕೈகளுக்கும் ಒಪ್ಪಹಾದೆ. ಏನೋ ಉದಾಹರಣೆ ತಾಮರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ತಾಮರೆ ಏನೇ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉಪಮೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಓರೋ ವ್ಯಕ್ತಿகளுக்கும் தாமரை ஜாதியாக ஒப்பாகாது. குளிர நோக்கின கண் தோத்துவிடும் திருவடிகள், எடுத்தணைக்கும் திருக்கைகள் இவை இருக்கிறபடி ந சாஸ்திரம் நைவ சக்கிரம என்கிற விடத்தில் அடைவு சொல்லுகிறதன்னே. இவரும் அனுபவத்துக்கு பாசுரமிட்டு சொல்லுகிறார் இத்தனையிலே. நின் கண் என்கையாலே உனது முகச்சோதி என்றத்தை நினைக்கிறது, பாதம் என்று அடிச்சோதி என்றத்தை நினைக்கிறது, பையென்று தாம் நடுவே அனுபவித்த அழகுக்கு உபலட்சணம். சுட்டுரைத்த வித்தாதி பொன்னை உபமானமாக போராதென்கைக்கும் சிக்கிக்கிறார். சுட்டுரைத்த காய்ச்சி ஓட வைத்துரைத்த நன்றான பொன்னுடைய
சுவாபாவிகமான திவ்ய விக்கிரகத்தின் ஒளிக்கு ஒப்பாகாது. இத்தனை சிக்ஷித்தாலாயிற்று. ஒப்பாக சொல்ல பார்த்தும் போராதது. ருக்மாபம் என்ன கடவுதிரே ஒட்டுரைத்து ஒட்டாவது குடுகை, அதாவது சேருகை சதுஷமாய் இருக்கை. உனக்கு சதுஷமாக சொன்னார்களாய் இவ்வுலகு மஞ்சாக குரோஷந்தி என்கிறபடிய காண்கிற இதுக்கு மேற்படவறியாத இந்த லௌகிக பிராகிருத பதார்த்த வைலட்சண்யம் அறியாதவர்கள் உன்னை சாஸ்திரீக சமதிகம் எனாய் அவை தானும் புகழப்புக்கால் யதோ வாச்சோ நிவர்த்தந்தே என்னும்படியான உன்னை புகழ்வெல்லாம் உள்ளதும் சொல்லி இல்லாததும் எல்லாம் இட்டுக்கொண்டு சொன்னார்களாய் இருக்கிறதும் எல்லாம் பெரும்பாலும் மிகவும் ராயண பட்டுரையாய் பட்டது உரைக்கு நெஞ்சில் பட்டதை சொல்லுகை விஷயத்தை பாராதே பிரதிபன்னத்தை சொல்லுகை பொற்கென்றே காட்டுமார் உண்மையே காட்டான் என்றது. இவன் பிரதிபன்னத்தை சொன்னானாய் விஷயத்தில் ஸ்பர்சியாதே இருக்குமாயில் அங்குத்தைக்கு பொன்மையே காட்டும்படி என்னென்னில் ரத்னமரியாதான் ஒருவன் குருவிந்த கல்லோடொக்கும் இது குருவிந்த கல்லோடு ஒக்கும் இது என்றால் அவ்வளவாக இரு. இவனுக்கு இதில் பிரதிபத்தி அவ்வழியாலே அதுக்கு வத்தியமாமிரு. அப்படியே இவன் பண்ணும் ஸ்தோத்திரம் இங்குத்தைக்கு அவத்தியமாயே தலை கட்டும். இங்குத்தைக்கு பொன்மையை காட்டுகைக்கும் நிபந்தனம் என்னில் பரஞ்சோதி நாராயண பரோ ஜோதி என்கிறபடியே நீ சர்வ வஸ்து ವಿಸಜಾತೀಯನಾಯಾಲೆ ಸರ್ವಸ್ವಾಂ ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ. ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ಕಟ್ಟುರೈಕೆಲ್ ವರ್ಣಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೇ ವಿನಃ ಉಪಮಾನ ಇಟ್ಟು ಬಾಯಿಂದ ವರ್ಣಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಟ್ಟುರೈಕೆಲ್ ಎಂಬುದೊಂದೇ ಪದವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎಂದಾಗುವುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ತಾವರೆ ಜಾತಿಯೇ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುಗಳಿಗೋ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಿಗೋ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಗಳಿಗೋ ಸದೃಶವಾಗಲಾರದು ತಾಮರೆ. ಆದ್ರೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಗ ಭಗವಂತನ ಪಾದವೋ ಎಲ್ಲ ತಾವರೆ ಹೂವಿನ ತರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ತಾವರೆ ಜಾತಿಯ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುಸ್ಗಳಿಗೋ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಿಗೋ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಗಳಿಗೋ ಸದೃಶ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇವು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ತಾವರೆ ಸರಿ ಹೋಗುದು. ತಂಪಾಗಿ ಕಟಾಕ್ಷಿಸುವ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಭಕ್ತರ ಪರವಶರಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಶ್ರೀಪಾದಗಳು, ಎತ್ತಿ ಆಲಂಗಿಸುವ ಕೈಗಳು, ಇವು ಇರುವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ನ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ನೈವ ಚಕ್ರಮ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪರವಶರಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದಿರೋದು ಇಲ್ಲದಷ್ಟೇ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಶುರ ಇಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತಾರಷ್ಟೇ. ನಿನ್ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮುಖಮಂಡಲದ ತೇಜಸ್ಸು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತೆ. ಪಾದ ಎಂದು ಪಾದಗಳ ತೇಜಸ್ಸನ್ನ ನೆನೆಯುತ್ತೆ. ಕೈ ಎಂಬುದು ತಾವು ಮಧ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗುತ್ತೆ. ಶುಟ್ಟು ರೈತ ಇತ್ಯಾದಿ ಬರೀ ಚಿನ್ನವು ಉಪಮಾನವಾಗಲು ಸಾಲದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಯಿಸಿ ಪುಟವಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೀಗೆಯೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ತೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನೇ ನೆಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಹತ್ರಕ್ಕೇನೋ ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಷ್ಟೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ. ಅವನ ಶರೀರವೇ ಅಪರಾಗತ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ತೇಜಸ್ಸನ್ನ ಎದುರುಗಳಿಂದ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಒಂದು ಕಿರೀಟವೋ ಆಭರಣವೋ ಕೈ ಕಡಗವೋ ಯಾವುದನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೆ. ಅವನ ಕಟಿಸೂತ್ರ ಆ ಕಟಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಉದರದಂತ ಏನೇನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬರದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ
ಇಷ್ಟು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸದೃಶ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಸಾಲದಾಯಿತು. ರುಕ್ಮಾಭಂ ಎಂದಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಒಟ್ಟು ರೈತು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಿಸೋದು, ಸೇರಿಸುವುದು, ಒಟ್ಟು ಸದೃಶವಾಗಿರುವುದು. ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಿನಗೆ ಸದೃಶವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ವಲಹ ಮಂಜಾಹ ಕ್ರೋಶಂತಿ ಎನ್ನುವಂತೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಿನದನ್ನು ಅರಿಯದಂತಹ ಈ ಲೌಕಿಕರು, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನೇ ತಿಳಿಯದವರು, ಪುನ್ನೈ ಶಾಸ್ತ್ರೈಕ ಸಮಧಿಗಮ್ಯವಾಗಿ ಆ ವೇದಗಳೇ ತಾವೇ ವರ್ಣಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನ ಉಹಳ್ಳೆಲ್ಲ ಇರುವುದನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಪೆರುಂಪಾರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಪಟ್ಟುರೆಯಾಯ್ ಪಟ್ಟದ ಉರೈಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಚಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವುದು, ವಿಷಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸದೆ ಅವರಿಗೆ ತೋಚಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪುರ್ಕೆನ್ರೇ ಕಾಟ್ಟುಮಾರ್ ಅವಧ್ಯವನ್ನೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವನಿಗೆ ತೋಚಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದವನಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸದೆಯೇ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅವಧ್ಯವನ್ನೇ ತೋರಿಸುವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರತ್ನವನ್ನೇ ತಿಳಿದವನೊಬ್ಬನು ಇದು ಒಂದು ಕುರುವಿಂದ ಶಿಲೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾನೇ ಇವನಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ. ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ರತ್ನಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತು ಅವಧ್ಯವೇ ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವನು ಮಾಡುವ ಸ್ತೋತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಅವಧ್ಯವಾಗಿಯೇ ಪರಿಣಿಸುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಅವಧ್ಯವನ್ನೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿಬಂಧನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ನಾರಾಯಣ ಪರೋ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂದಂತೆ ನೀನು ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತಲೂ ವಿಸಜಾತೀಯನಾಗಿದ್ದೀಯೇ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದ್ದೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಒಳಗೆ ಹೊಳಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಅವನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇರಬಲ್ಲ. ಇದು ಅವನು ಭಗವಂತನಿಗೇನೆ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 2ನೇ ಪಾಶುರ. 3ஆம் பாட்டு. நம் பக்கல் முதலடிய இடாத லௌகிக்கரை விடும் வியாவிருத்தரே நீர் பேசினாலோ என்ன ಎನ್ನಾಲೆ ತಾನ್ ಪೇಶಪ್ಪೋಮೋ ಎನ್ಗಿರ. ನಮಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡದ ಲೌಕಿಕರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ವಿರಕ್ತರಷ್ಟೇ ನೀವು ವರ್ಣಿಸೋದಕ್ಕೇನು ಎಂದು ಭಗವಂತ ಕೇಳೋದು. ನನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಂತ ಪುನಃ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.